We're starting from the page number 19. The Haname Patangamu. There we did the left hand side. Abhi wanga the patakara megeda. So today we are doing the right hand side. The Honu Patarapiam. So here you can see a boy. Small boy. Maybe playing with a toy car. Sellan car da keka sellan karming in the wild. So this boy's name is Ronald. One day when Ronald was very young, Ronald Rodak Kunchikale, his father gave him a little toy car. Satta Kunchi car Dilamata. For a while he had great fun. මොහොතකට යා ලොකු සතුටක් යා ගොඩක් සතුටින් ඉඳලා තියෙනවා with his new plaything කියලා කියන්නේ සෙල්ලම් භාණ්ඩය කියන එක. Then one day he said අසකයා කිව්වා if my car were bigger අනේ මගේ කාර් එක ලොකුයි නම් I could ride in it මට මේක නැගලා පැදලා යන්න පුළුවන් නේ කියලා. A few days later දවස් කිහිපයකට පස්සේ අම්මා ඇහුවා inquired විමසුවා where the car was කාර් එක කොහෙද කියලා. Have you lost it? පුතේ නැති වුණාද ඒක? කියලා අම්මා ඇහුවා. I wanted it to grow bigger. මට ඕනුණා ඒක ටිකක් ලොකු වෙනවා බලන්න. Replied Ronald. Ronald උත්තර දුන්නා. ඉතින් මම පැල කරා. So I planted it in the garden. Garden එකේ මම ඒක පැල කරා. කියලා කියන්නේ. Okay. අපි උත්තර වලට යමු. Answer each of this with the complete sentence. සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලියන්න කියන්නේ මෙතනත් අපිට. අපිට අටක් තියෙන ප්‍රශ්න මම උදව් කරන පොඩ්ඩක් අහගන්න ඉස්සෙල්ලා. Right word in the first sentence means only a few years old. එතකොට අපිට වචනයක් ලියන්න කියන පළවෙනි වාක්‍යයෙන් අවුරුදු කිහිපය වයස කියන එක very young කියන එකනේ. එතකොට which word කියන එක වෙනුවට උත්තරේ ගන්න. Very young in the first sentence means only a few years old. දෙකත් එහෙමයි. Which word in the second sentence means a toy. Plaything නේද පුතේ? A plaything in the second sentence means a toy. What did Ronald's father give him? Did එකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා ක්‍රියාපද අතීත කාලට හරවන්න ඕනේ. Ronald's father give කියන එක gave වෙනවා. Gave him කියලා උත්තරේ ලියන්න. ඊළඟට did එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ආයි අතීත කාලට හැරෙනවා ක්‍රියාපදය. When did he give the toy car to Ronald? He gave the toy car to Ronald කියලා උත්තරේ ගන්න. කොයි කාලෙද කියලා නහන්නේ. එයා පුංචි කාලේ. Why did Ronald want the car to grow bigger? ඒක did එකක් තියෙනවා. Want එක ක්‍රියාපදයක wanted වෙනවා. Ronald wanted the car to grow bigger because එකක් දාන්න ඕනි. why එක නිසා because යාට එක පදින්න පුළුවන් නේද? He could ride it. Write out the question Ronald's mother put to him. ඒක full answer ලියන්න බෑ. ලියන්නම නම් රටාවක් තියෙනවා මේකට. මෙයා කෙලින්ම question එක ලියන්න කියන්නේ. වැරදිලා හරියන්න ඕන නම් the question Ronald's mother put to him was කියලා පටන් ගන්නවා. Ronaldගේ අම්මා ඔහුගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්නය වූවේ කියන එක. පුතේ කෝ කාර් එක කියලා දෙන්න නේද? Why did Ronald plant the car? ඇයි Ronald කාර් එක plant කරේ පැල කරේ කියලා අහනවා. So like Ronald planted the car කියලා හදන්න උත්තරය. Rewrite the second sentence so that it means Ronald did not enjoy his present. දෙවෙනි වාක්‍යය negative කරලා ලියන්න කියලා මේ කියන්නේ. හරි අපි කරමු පුතේ.
If you have any questions, you can ask. ප්‍රශ්න ඇතිවම අහන්න පුතේ මගෙන්. So when you think about the last sentence, මෙතන අන්තිම වාක්‍යය අපි හිතුවොත් එහෙම අපිට කියන second sentence එක negative කරන්න කියලානේ. For a while he had great fun with this new plaything. ඒකනේ second sentence එක නේද පුතේ? එතකොට අපි ක්‍රියාපදේ හොයා ගන්න ඕනේ. had කියන එක තමයි ක්‍රියාපදේ වෙන්නේ. had එක හැදිලා තියෙන්නේ අතීතකාරී හැදිලා තියෙන්නේ have එකයි did එක එකතු වෙලානේ. එහෙනම් අපි ලියන්න වෙන්නේ for a while he did not have great fun with his new plaything කියන එක. Right, අපි යමු ඉස්සරහට. මේක ලියන්න බැරි වුණොත් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න හිමිට. Page number 6 වලට යමු පුතේ අපි 6 වෙනි පිටුව.
අපිට මාතෘකාවක් තියෙනවා similes කියලා similes. Okay, so these are used when you want to compare things. මෙයා පාවිච්චි කරන්නේ දෙයක් සංසන්දනය කරන්න ඕන නම් නේ. So look at the left hand side. When something is very heavy, දෙයක් ගොඩක් බර නම් ඉස්සේ අපි කියනවා it is as heavy as lead. lead කියන්නේ ඊයම් බරයි. ඊයම් තරම් බරයි කියන්නේ. මොකද ඊයම් වලට ගුණාංගයක් තියෙනවා බර කියන එක. එහෙනම් මේ බර කියන එක අපි සංසන්දනය කරනවා අපේ භාණ්ඩයත් එක්ක. Okay. So these expressions are known as similes. මේ වගේ expressions වලට අපි කියන්නේ similes කියලා. Okay. As sweet as sugar, සීනි වගේ රසයි කියලා කියනවා. As bold as brass, පිත්තල නේ. එතන bold සමතලා වගේ අර්ථයක් ඉන්නේ. පැත්තලි වගේ අර්ථයක් ඉන්නේ. As brave as a lion, සිංහෙක් වගේ නිර්භීතයි. As bright as a button, බොත්තමක් වගේ දීප්තිමත්. As busy as a bee, bee කියන්නේ මීමැස්සෙක් තරම් කාර්යබහුලයි කියන එක. As clean as a new pin, අලුත් පින් එකක් තරම් පිරිසිදුයි කියන එක. ඇල්පෙන්තක් තරම් පිරිසිදුයි කියන එක. As cool as a cucumber, පිපිඤ්ඤ ගෙඩියක් නේද? ඒ තරම් සීතලයි. Dead as a doornail, දොරට ගහපු ඇණයක් වගේ මැරිලා. එල්ලෙන්නවත් නැහැ කියන්නේ. As deaf as a door post, දොර කණුවක් වගේ බිහිරි. deaf කියන්නේ බිහිරි. As fit as a fiddle, fiddle කියන්නේ වීණාව, සංගීත භාණ්ඩයක් නේ. අපි කිඤ්ඤය වගේ සංගීත භාණ්ඩයක්. ඒ තරම් ෆිට් එකක් තියෙනවා කියලා මේ කියන්නේ. හරි, අපි ඒක පුරවම් බලන්න. පාර්ට් එක කරන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ. හරි, මම ඒකේ උත්තර ඔක්කොම තියෙනවා නේද? The old man was as low post උත්තර තිබ්බ හරි දාගමු. brass මෙතන bold කියන පොතේ නිර්භීතව කියන එක. එතන මම ඔපමට්ටමින් බබලි අන්න ඒ වගේ කියන එකනේ. doornail උත්තර තිබ්බා, new pin උත්තර තිබ්බා, busy තිබ්බනේ as a bee. cool as a cucumber. The full back කියලා කියන්නේ මේ ෆුට්බෝල් ගහනකොට ෆුට්බෝල් වල ඉන්න බැක් ක්‍රීඩකයා. කියන්නේ පසුපස ආරක්ෂක ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක්. number 7 තිබ්බා. 8ක් තිබ්බා නේද? Okay.
ලකුණු දාන්න ඔයගොල්ලෝ. මම ඩිජිට් ටෙම්පලේට් බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. When using similes it is always best to use your own fresh original ones. සාමාන්‍යයෙන් නිර්මාණයක් කරනකොට ඕගොල්ලන්ගේ සිමිල එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. But you have to remember that in English there is a appropriate set of similes. අපිට ඉගෙන ගන්න නිශ්චිත ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ මම දීලා තියෙන නිශ්චිත ටිකක්. ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ අපිට. But in your creative ideas, creative writing, නිර්මාණශීලී රචනයක් තුළ ඔයාලට අලුත් දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ගැලපෙන්න ඕනේ. This is one example is given. The twigs were stretched out. ගස්වල අතු විහිදිලා ගිහින් තිබුණේ like skinny hands. හරියට නිකන් කටු පෑදිච්ච අත් වගේ. හැම විතරයි තියෙන අත් වගේ. ඒ තරම් එකෙට්ටු කියන එක. ඒකේ පොන්චි සමානකමක් තියෙනවා, ලස්සනක් තියෙනවානේ. අපි ඒක නිතරම දකින්න දෙයක් නෙවෙයිනේ. හැබැයි ඒක නිර්මාණශීලී නේ. So you can answer part B. That is up to you. Complete these descriptions as vividly as you can. ඔයාලට පුළුවන් විදියට පැහැදිලි ලෙස ගැලපෙන සිමිල් එකක් දාන්න. ඒක ඔයාලට බාරයි. කරමු. so heavy කියලා තියෙනවා. heavy කියන එක lead කියලා දාන්න එපා නේ. අර heavy කියන එකට lead කියලා තියෙනවනේ. something else. දෙයක් හොයන්න ඕගොල්ලෝ. හිත බර කරගෙනනේ මොකක් වගේ බර කරන්න කියන එක. Sarah limped along the road. මේ පාරේ ගමන් කරපු විදිය පැද්දි Kumar Princess eyes as blue as කොයිතරම් නිල් පාටද කියන එක. Love Grace breath පිසාචයාගේ හුස්ම එච්චර ගඳද කියන එක. Headmaster's angry voice cut through the laughter. දුවල්පතුමාගේ තරහ හඬ කේන්ති ගිය හඬ කොහොමද ගමන් කරේ කියලා අහනවා. මම උත්තර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඔයගොල්ලන් නිර්මාණය කරනනේ. එහෙනම් now we can go to the page number 55 55 පොඩ්ඩක් කරගන්න බලන්න. ලේසි වැඩක් තියෙනවා 55. ගන්න දෙයක්. මේ පුංචි පන්තිවල අපි කීප පාරක් කරලා තියෙනවා. can එකේ භාවිතයන් තුනක් තියෙනවා. there are three uses of can. ability, possibility, permission. ability කියන්නේ හැකියාව. possibility කියන්නේ සම්භාවිතාවය. විය හැකි බව කියන එක.
permission අවසරය කියන එක. So look at these things. Can goes before another verb. පිළිගන්නවා can එක භාවිත කරනකොට ක්‍රියාපදයට කලින් භාවිත කරනවා. I can ride a bicycle. මට බයිසිකල් එක පදින්න පුළුවන්. can එක පස්සේ ක්‍රියාපදයක් තියෙනවානේ. So that is a normal use. Okay. Can එක negative forms දෙකක් තියෙනවා. Cannot, can't. Cannot එක more formal. Can't එක පාවිච්චි කරන්නේ speech එකේදී විතරයි අපි. එහෙනම් වැඩිපුර ලියන්න උත්සාහ කරන්න එපා. full form එක ලියන්න හැමතිස්සෙම cannot කියන එක. මේ උත්තර ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න. can එකෙන් ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන් අපිට. can එකෙන් හදන ප්‍රශ්නය අපි ability එකක්, possibility එකක්, permission එකක් ගැන අහන්නේ නේ. Can you drive a car? ඔයාට කාර් එකක් පදින්න පුළුවන්ද? හැකියාවක් ගැන අහන්නේ වන්නේ. Can she use a computer? එයාට පරිගණකයක් භාවිත කරන්න පුළුවන්ද? Can we catch the train? අපිට කෝච්චි ගන්න පුළුවන්ද කියන එක නේ. ඒක ability කියන එක. Possibility ගත්තොත් it can be hot in Polonnaruwa now. මේ කාලේ පොළොන්නරුවේ ගොඩක් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් නේ. The possibility hari impossibility hari. විය හැකියාව හෝ විය නොහැකියාව ගැන කතා කරනවා අපි can එක භාවිත කරලා. ඊළඟ ඊළඟ පිටුවට So these are examples for permission. මේ අවස්ථර සම්බන්ධයෙන් තියෙන can එකේ ප්‍රකාශයන් නේ. can එක can't එක for giving permission and refusing permission. අවස්ථර දීම හෝ අවස්ථර නොදීම කියන කරුණු කාරණා දෙක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා අපි. Mothers can borrow 2 books every week. You can use my phone. Students can't park. I'm sorry, you can't smoke. Like that. Okay, අපි ඒකට අභ්‍යාස කරමු පළවෙනි එක. මේක අභ්‍යාස කලින් කරලා පොඩ්ඩක් පොතේ කියව ගන්න අමාරුකමක් තියෙනවා. can එකයි can't එකයි. can එක භාවිත කරනවත් පුළුවන්, can't එක භාවිත කරනවත් පුළුවන්. ක්‍රියාපදයේ දීලා තියෙනවා. Meena has the bicycle but she has the car. RIDE drive. Meena can ride a bicycle but she can't drive a car. වෙන්න පුළුවන් නේද? මේක මාරු වෙන්නත් පුළුවන් ඕන. ඒකලුවන් ඔයගොල්ලෝ මේක පුරවගෙන යන්න ගැලපෙන විදියට. My brother has the car but he has the plane. Drive එකයි fly එකයි. Third එකේ තියෙන්නේ මුරලි හිස්තනක් විකර්ස් but he හිස්තනක් runs take එකයි score කියන එක. ඒ ක්‍රියාපදේ පුදේ පේන්නේ නැත්නම් හොඳ ලියාගමු take score take take score score. Fourth එකේ speak write. Fifth එකේ climb swim. හයේ buy දෙකක් තියෙන්නේ. හතේ cook එකයි make එකයි. C double OK cook make make. This run එකයි fly එකයි. RUN run FL